نماز میں سستی کے شکار افراد۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہو تو اسے 21 دن تک روزانہ یہ سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، جنت کی ضمانت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھو۔ نمبر 5، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یعنی کسی جگہ ناجائز نظر نہ ڈالو۔ نمبر 6، اور اپنے ہاتھوں کو بے جا استعمال کرنے سے روکے رکھو۔ جنت کی چابی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی چابی وضو ہے اور جنت کی چابی نماز ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، لیکن چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ایسی چابی لے کر گئے جس کے دندانے ہوئے تو جنت کھل جائے گی، ورنہ نہیں۔ نماز اور دیگر اعمال صالحہ کا اختیار کرنا اور گناہ سے بچنا اس کے دندانے ہیں۔ صلح صفائی کرانا بڑی بڑی عبادات سے افضل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ سے زیادہ افضل درجہ کی نیکی نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا۔ آپس کا فساد دین کو مونڈ کر رکھ دیتا ہے۔ بکری کے ظاہر آلود گوشت کی اطلاع کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اہل خیبر میں سے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت زہر ڈال کر پکایا اور پھر اس کا ایک دست بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ چنانچہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ نے کھانا شروع کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً ہی فرمایا، تم لوگ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ روک لو۔ چنانچہ انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلا بھیجا۔ وہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے بکری کے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اس نے کہا، کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گوشت کے اسی ٹکڑے نے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس یہودیہ نے کہا، جی ہاں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوں گے تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر نبی نہ ہوں گے تو ہم آپ سے اطمینان کا سانس لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر اس کو معاف کر دیا اور اس کو کوئی سزا نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ظاہر آلود گوشت کھا لیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہر آلود گوشت کی وجہ سے اپنے شانوں کے درمیان پچھنا لگوایا کرتے تھے۔ پچھنا لگانے والے ابو ہندا تھا، جو سینگ اور نشتر سے پچھنا لگایا کرتا تھا، اور یہ انصار قبیلہ بنو بیضا کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو رسالت و نبوت کی دولت سے نوازتے ہیں، اس کی قدر و منزلت انسان ناشکرے کے علاوہ ساری مخلوق اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں کہ گوشت کے ٹکڑے نے خبر دی کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے، تاکہ خدا کے برگزیدہ رسول اس کے مہلک اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ باقی جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو اثر رکھا ہے وہ اثر بہرحال اپنا کام کرتا ہے۔ چنانچہ جس مقدار میں زہر نے جسموں میں اثر کیا وہ اپنا عمل دکھایا، حتیٰ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر زہر ہو کر رہا۔
शैतान तरह तरह से लोगों को गुमराह करता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, पहला दिनार जो बना तो शैतान ने उसे पकड़कर आंखों से लगाया और कहा, जो शख्स तुझसे मोहब्बत रखेगा वो मेरा गुलाम होगा। वहाब बिन मुनब्बा कहते हैं, इब्लीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़े की शक्ल में गया। आप अलैहिस्सलाम उससे पूछने लगे, भला बता तो सही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ क्या मामला करेगा? कहने लगा, मैं उन्हें दावत दूंगा, वो अल्लाह ताला को छोड़कर दो खुदाओं को मानने लगेंगे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या करेगा? कहने लगा, इन्हें दिरहम व दिनार की तरफ दावत दूंगा, हत्ता कि ये उनको ला इलाहा इल्लल्लाह से भी ज्यादा मरगूब हो जाएंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अऊज़ु बिल्लाहि मिनका पढ़ा और देखा तो वो जा चुका था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अदल व इंसाफ। हजरत हरमानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फिरोज वलीमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खत लिखा, अम्मा बाद मुझे ये इतला मिली है आप मैदे की रोटी शहद के साथ खाने में मशगूल हो गए हैं, लिहाजा जब आपके पास मेरा ये खत पहुँचे तो आप अल्लाह का नाम लेकर मेरे पास आ जाएं और अल्लाह के रास्ता में जिहाद करें। चुनाचे हजरत फिरोज खत मिलते ही मदीना आ गए। उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अंदर आने की इजाजत मांगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको इजाजत दे दी। वो अंदर जाने लगे तो कुरैशी नौजवान भी अंदर जाने लगा, जिससे उनका रास्ता तंग हो गया। उन्होंने उस कुरैशी की नाक पर इस जोर से थप्पड़ मारा कि खून निकल आया। वो कुरैशी नौजवान उसी हालत में हजरत उमर के पास अंदर चला गया, उसकी नाक से खून बह रहा था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान से पूछा, तुम्हारे साथ ये किसने किया है? उसने कहा, हजरत फिरोज ने, और वो उस वक्त दरवाजे पर ही हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत फिरोज को अंदर आने की इजाजत दी। वो अंदर आ गए। हजरत उमर ने कहा, ए फिरोज ये क्या है? हजरत फिरोज ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, हमने कुछ अरसा पहले ही बादशाहत छोड़ी है जिसका असर अभी हमारी तबीयतों पर बाकी है। बात ये हुई, आपने मुझे खत भेज कर बुलवाया, उसे आपने कोई खत नहीं लिखा और इजाजत मांगने पर आपने मुझे तो अंदर आने की इजाजत दी। उसने मुझसे पहले मेरी इजाजत से फायदा उठाते हुए अंदर दाखिल होना चाहा। उस पर मुझे गुस्सा आ गया, इसलिए मुझसे वो हरकत सरजद हो गई जो ये आपको बता रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आपको बदला देना होगा। हजरत फिरोज ने पूछा, क्या बदला? जरूर देना पड़ेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हाँ जरूर देना पड़ेगा। हजरत फिरोज घुटनों के बल बदला देने के लिए बैठ गए और वो नौजवान बदला लेने खड़ा हो गया। हजरत उमर ने उसे कहा, ए नौजवान जरा ठहरना, मैं तुम्हें वो बात सुनाता हूँ जो मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। एक दिन मैं सुबह के वक्त मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठे नबी असवद अंसी को आज रात कत्ल कर दिया गया है और उसको अल्लाह के नेक बंदे फिरोज वलीमी ने कत्ल किया है। जब तुमने उनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुन ली है तो क्या उसके बाद भी तुम उनसे बदला लेना चाहते हो? उस नौजवान ने कहा, जब आपने उनके बारे में मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुनाई है तो मैंने इनको माफ कर दिया है। हजरत फिरोज ने कहा, मैंने अपनी गलती का इतराफ कर लिया और उसने खुशी खुशी मुझे माफ कर दिया, तो उसके बाद मैं अपनी इस गलती पर अल्लाह की पकड़ से बच जाऊंगा। हजरत उमर ने कहा, हाँ। उस पर हजरत फिरोज ने कहा, मैं आपको इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मेरी तलवार, मेरा घोड़ा और मेरे माल में से 30,000 इस नौजवान को हदिया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, ए कुरैशी, तुमने माफ करके सवाब भी ले लिया और तुमको इतना माल भी मिल गया। सुभान अल्लाह। नमाज में सुस्ती के शिकार अफराद। अगर कोई शख्स नमाज में कुताही करता हो तो उसे 21 दिन तक रोजाना 21 मरतबा सूरत काफिरून पढ़कर पानी पर दम करके पिलाएं। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ने में इस्तकामत होगी।